کو بتائیں کراچی دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سندھ حکومت نے شہر کو ترقی دینے کی ٹھان لی ہے۔ کراچی کے لیے 26 ارب 20 کروڑ روپے کی مزید رقم منظور، 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا FWO کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا کہ 443 اندرونی، 26 KMC اور 10 اہم سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ ٹریفک کا دباؤ ختم کرنے کے لیے سہراب گوٹ فلائی اوور بھی بنایا جائے گا۔ ٹریفک مینجمنٹ کے 9 منصوبے بھی شامل۔ ترقیاتی کام کا آغاز رواں سال مارچ سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی تمام میگا اور اہم منصوبوں کی بہترین ڈیزائننگ کی ہدایت۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہب ریور روڈ تا توری منگش روڈ اتحاد ٹاؤن کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کو کراچی کا بھی سوچنا ہوگا۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر کی تعمیر و ترقی میں میئر کراچی کا فعال کردار، اتحاد ٹاؤن کی بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں توری بنگش روڈ اور دیگر کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں 80 کروڑ روپے کی لاگت سے عوام کا درینہ مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے 30 جون تک منصوبوں کی تکمیل کی ہدایت کر دی۔ K4 منصوبے کے تحت فراہمی آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ پورے کے پورے 80 کروڑ روپے ہمارے پاس ہمارے بجٹ میں موجود ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ میں نے KMC کے انجینئرز کو اور کانٹریکٹر کو یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ڈیلے نہیں چاہیے، مجھے یہ کام 30 جون 2026 یعنی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ وی آر آن ٹریک، وی آر کمیٹڈ کہ انشاءاللہ K4 کے پانی کو کراچی کے گلی محلوں میں لے کر آئیں گے۔ وفاقی حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو شہر قائد کی بہتری کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ تو میں شہباز صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب 2021 میں جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر، اس سٹیٹمنٹ کو آج پورا کریں۔ اگر میں آج ادھر بلدیہ کی عوام کو، میں نے صرف آپ کو 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیا ہے نا، اس کے جواب میں آپ ایک اور 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیں۔ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ تنقید اور تعصب کی سیاست سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی ٹاؤنز کو ملنے والے فنڈز کا اس لیے حساب نہیں دیتے کیونکہ وہ صوبائی حکومت دیتی ہے۔ کیمرمین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی زمینوں پر قبضے پہ انکشاف ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں قابضین سے 180 ایکڑ اراضی چھڑا لی، جس میں سے 100 ایکڑ کی مالیت 100 کھرب کے قریب ہے۔ انہوں نے مچھلی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے یورپی یونین وفد کی جلد پاکستان آنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی زمینوں پر قبضے میں KPD کے لوگ ہی ملوث، وزیر بحری امور نے اہم انکشاف کر دیا۔ وزیر پورٹ اینڈ شپنگ نے کاٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں جنید انوار چودھری بولے، کراچی پورٹ کی 180 ایکڑ زمین واگزار کروا لی گئی، 100 ایکڑ کی مالیت کروا لی گئی ہے جو 100 کھرب روپے ہے۔ مزید 80 ایکڑ کی مالیت بھی جلد سامنے لائی جائے گی۔ جو 80 ایکڑ ابھی نئی ایڈ ہوئی ہے، میرے پاس اس کی ایگزیکٹ مالیت نہیں، میں آج کہہ کے آیا ہوں کہ اس کی اسیسمنٹ بھی آپ کروائیں تاکہ پرانی اچیومنٹ میں اسے بھی شامل کر لیں۔ وفاقی وزیر نے مچھلی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے یورپی وفد کی جلد آنے کی خوشخبری دی اور خواہش ظاہر کی کہ KPD بزنس کمیونٹی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کے لیے تیار ہے۔ بزنس کمیونٹی اپنا کنسورشیم بنا کر ملکی پیداوار اور برآمدات کو آگے بڑھائے۔ جو بات آپ نے کی نا جی یورپی یونین کے اس کا آڈٹ آ رہا ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہا۔ وہ مجھے جہاں تک اطلاع ملی ہے کہ مارچ تک وہ دے آر کمنگ فار آڈٹ، اور وہ آ رہے ہیں۔ اور باقی جو آپ نے بات کی 3 فیکٹریز والی، اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کام تھوڑا رکا ہوا ہے، وہ میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا۔ اس موقع پر صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری اکرام راجپوت نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو صنعت کار ہیں، لیکن اس وقت ملک میں صنعت کاروں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کا مطالبہ ہے یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کی جائیں اور شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے۔ کیمرمین حسنین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ شاہجل نامے نے واضح کر دیا، کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف تھا اور وہ اب بھی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی ہمارے مہمان ہیں۔ دورہ سندھ کے دوران ان کو مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ شاہجل نامے نے کراچی کے صحافیوں کے لیے پاکستان کا بڑا منصوبہ لانے کا بھی اعلان کیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول دینے کا اعلان۔ شرجیل انعام کراچی پریس کلب کی نو منتخب باڈی کو مبارکباد دینے پہنچے۔ سینئر وزیر نے کلب کی باڈی کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں
शर्जील मेमन ने कहा कि DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ जो KP हुकूमत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कच्चा चट्ठा है। हमारे PTI से सियासी इख्तिलाफात मौजूद हैं, अलबत्ता वज़ीर आला KPK को मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा, वो कानूनी तौर पर अपनी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है वो सबके सामने आया है कि चीफ मिनिस्टर KPK आ रहे हैं। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के सहाफ़ियों के लिए हम बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। हमने कराची में पिंक बस, EV बस शुरू की, मुफ्त पिंक स्कूटी फराहम की, ख़वातीन सहाफ़ियों को भी पिंक स्कूटियाँ फराहम करेंगे। सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब को तजावीज़ दी हैं। सिंध हुकूमत और प्रेस क्लब मिलकर मंसूबा मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस दे या 150 ड्राइविंग लाइसेंस दे, 10 दिन के अंदर मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स यहाँ प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट मुफ्त में हुकूमत सिंध कराएगी, आपके लाइसेंस के पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हम जामिया जो है प्लान्स बना रहे हैं और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि इसमें जितने भी सहाफ़ी हैं वो अपनी बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करें। सीनियर वज़ीर ने कहा कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले बानी को तालिबान खान कहा था। KP हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर अमन कायम किया जाए। कैमरामैन शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन इंतज़ामिया ने डंडा उठा लिया। अकबर मार्केट में तजावुज़ात के खात्मे के बाद SOPs पर अमल दरामद शुरू, दुकानों के बाहर बाउंड्री मुकर्रर, मोटरसाइकिलें तयशुदा हद से बाहर पार्क न करने की हिदायत, पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट। सड़क और फुटपाथ को अपनी मिल्कियत समझने वालों की शामत, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिब मंगवार की हिकमत अमली कारगर। अकबर मार्केट तजावुज़ात से पाक कर दी गई, मार्केट का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया, ताजरों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया, दुकानों के बाहर बाउंड्री बनाकर हुदूद मुकर्रर कर दी गई। मोटरसाइकिल मार्केट एसोसिएशन ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। हम भी सही होना चाहते हैं, मगर कोई हमें अगर आकर सही करना चाहे, यानी कि इंतज़ामिया की सपोर्ट हमें हो तो हम सही हो जाएंगे। तो हाजिम बंगवार का शुक्रिया कि उन्होंने आके इस सदर टाउन पे मेहनत करना शुरू की, हमारा ताउन उनके साथ है। जबकि चेयरमैन एहसान गुजर का कहना था कि शहर को इंतज़ामिया के ताउन से तजावुज़ात से पाक बनाया जाएगा। ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी और फ़हीम नूरी ने पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पार्किंग माफिया के हवाले से जो आपने बात की, ये एक बड़ी माफिया में इसका शुमार होता है, मगर बात ये कि इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए और हम ताजिर बरादरी जो है वो पार्किंग माफिया के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने जो है वो लोगों को मारने के पीटने के साथ साथ वो घंटों के हिसाब से चार्जिंग शुरू कर दी। पार्किंग का आपने इशू जो है डिस्कस किया, पार्किंग जो है शहर का बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग माफिया के खिलाफ इसी तरह इससे बड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए। जो टाउन्स ने अगर 10 रुपए के उनको रेट दिए तो 10 रुपए के ऊपर ही काम होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद अहमद शमसी ने कहा कि सबसे पहले पथारे वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कराची साहब से और तमाम मुख्तलिफ इदारों से ये अपील करता हूँ कि इसका तरीक़ाकार सही किया जाए। सबसे पहले ठेले पथारे आप ख़त्म करें, उसके बाद आप दुकानों की तरफ आएँ। हम बिल्कुल तजावुज़ात के खिलाफ हैं और हम आपके साथ हैं। ताजरों का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन महज दिखावा नहीं बल्कि मुस्तकिल और मौसर होना चाहिए। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिन्ना टाउन की UC 5 के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। क्लिफ्टन और मार्टिन क्वार्टर में 18 बरस बाद सड़कों और गलियों की तामीर का आगाज हो गया है। जिन्ना टाउन के फंड से 5 अहम लिंक रोड तामीर किए जा रहे हैं, जिससे हजारों शहरियों को सहूलत मिलेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं जिन्ना टाउन की UC 5 के इलाके मार्टन क्वार्टर के, जहां बरसों से टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब बनी हुई थी। बिल आखिर 18 बरस बाद इलाके में तरक्की का पहिया घूमने लगा। 5 अहम लिंक रोड की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। UC काउंसलर नोमान राजपूत कहते हैं कि ये तमाम सड़कें जिन्ना टाउन के फंड से तामीर की जा रही हैं और ये मंसूबा पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक तोहफा है। ये 17 से 18 साल बाद यहाँ अंदर के लिंक रोड बना रहे हैं टाउन की तरफ से। कल रात में हमने रोड बनाया, टीनेटी के सामने मज़ार वाला जो रोड है बगदादी मस्जिद की तरफ जाता है, वो एक लिंक हमने बना दिया है। आज से इंशाअल्लाह हिना क्लिनिक से बगदादी तक बनाएंगे।
لال مسجد سے بغدادی تک، سنہری مسجد سے بغدادی تک، اور اس وقت جو ہم یہ مارٹن روڈ پہ کھڑے ہیں یہ روڈ بھی بنے گا انکوائری آفس سے لے کے وکاس گیس تک۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک PWD کے خاتمے کے بعد یہ علاقہ طویل عرصے تک لاوارث رہا۔ سڑکوں کی خستہ حالت نے روزمرہ زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس سے تو کم از کم میرے خیال میں 50,000 آدمیوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ تقریباً 18 سال سے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا ڈیولپمنٹ کا، اور پاک PWD تو فریز ہو چکی ہے، یہاں پہ کوئی کام کرنے والا ہے نہیں، انفراسٹرکچر اس کا بالکل ختم ہو چکا ہے پراپر نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مارٹن اور کلنٹن کوارٹر میں 5 لنک روڈز کی تعمیر سے 50,000 سے زائد شہریوں کو براہ راست سہولت ملے گی، جبکہ ٹریفک کی روانی اور آمد و رفت بھی بہتر ہو سکے گی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی کام مقررہ مدت اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالج کے باہر احتجاج کیا گیا۔ طلبہ نے بجلی کی طویل بندش اور اساتذہ کی کمی کے خلاف آواز بلند کی۔ تفصیلات اکثر شیخ کی رپورٹ میں۔ اساتذہ کم بجلی غائب تعلیم متاثر سویڈش انسٹیٹیوٹ کے طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالج کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے کالج میں بجلی موجود نہیں ہے، جبکہ اساتذہ کی کمی نے بھی مسائل میں اضافہ کیا ہے، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم 7 فیکلٹیز ہونی چاہیے، اور جبکہ یہاں پر 3-4 فیکلٹیز موجود ہیں، اس کے بعد دوسرے ٹیچرز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طلبہ یہاں پر دیکھتے ہیں گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا وہ ٹیچرز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اور کسی بھی طرح سے ان کو پڑھانے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ انتظامیہ نااہل ادھر کی، آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ جب پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے باہر بیٹھے ہوئے بچے یوں گھوم رہے ہیں، کوئی بچہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ لائبریری میں۔ لائٹ نہیں ہے، صحیح ہے، ہم لوگ اس لیے احتجاج کریں گے، بھئی یہاں پر لائٹ نہیں آ رہی، ہم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر لائٹ ہی نہیں ہوتی۔ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور اساتذہ کی تعیناتی کا عمل جلد مکمل کیا جائے تاکہ کلاسز دوبارہ شروع ہو سکیں۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ ضلع جنوبی میں غیر قانونی تعمیرات پر یوٹیلیٹی کنیکشنز کی فراہمی پر ایکشن کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ضلع جنوبی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاریاں۔ بجلی، پانی اور گیس فراہمی میں ملوث افسران کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کی زیر صدارت اجلاس۔ جاوید نبی کھوسو نے واضح ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کو بجلی، پانی یا گیس کے کنیکشن فراہم کرنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی منظوری دی اور متعلقہ محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور اینٹی نارکوٹک فورس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جی ہمارا فوکس جو ہے اسپیسیفکلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے سیوک ایشوز پہ تھا، اور کافی کمپلینٹس تھی ہمارے پاس ڈفرینٹ پورٹلز پہ۔ ایلیگل بلڈنگس جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ابھی بھی کہیں بھی شکایات ہیں ہمیں، اور SBC کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیمولیشن ٹیموں کو وہ بھیجی ہوئی ہے، تو وہ ہم نے ویسے بھی روکی ہوئی ہیں ان کو، اور انشاءاللہ جہاں پہ نظر آیا تو ہم FIR کی طرف بھی جائیں گے اور ڈیمولیشن کی طرف بھی جائیں گے۔ جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہوگا ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور ہمارے ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ابھی بھی رہتے ہیں اور ہم نے ان پہ کارروائی کرنی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ملازمین کو قانون کے مطابق تنخواہوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن منشات شاہانی کا کہنا تھا کہ تمام معاملات کی خود نگرانی کی جائے گی اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ میٹنگیں مسلسل چل رہی ہیں اس بنیادوں پہ کہ اینٹی انکروچمنٹ، سافٹ اینٹی انکروچمنٹ، پلس میں لیگل بلڈنگ، ڈیبریز، پلس میں گاربیج، سیوریج، اس کی مسلسل جو ہے نا کنٹینیوسلی میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی کیمپینوں میں جو پچھلے ٹائم میں بہت اچھا کام ہوا ہے، جس میں کمشنر صاحب نے، DC صاحب نے آپ کے سامنے کارکردگی پہ جو ہے شاباش بھی دی، سب کو شاباش دی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد شہر کو غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور صفائی کے مسائل سے پاک کرنا ہے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔
वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ताज बरादरी समेत चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने भी खुसूसी शिरकत की। शान अली की रिपोर्ट। ब्लू इकोनॉमी मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के एजाज में अशाइया तकरीब। चेयरमैन टेंडर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान दानिश अमान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी जायद हमीद की मेजबानी में बहरी तिजारती और बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात की मुलाकात। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद, सितारा इम्तियाज मिलिट्री ने भी खुसूसी शिरकत की। बिजनेस और मेरी टाइम सेक्टर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर प्रेजेंटेशन दी गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने दानिश अमान और जायद हमीद के इकदाम को सराहते हुए कहा कि बामकसद मुकालमा था। वफाकी वजीर ने बैरून मुल्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे कि हम हाजिर हैं, आप यहाँ पे आएँ, इन मंसूबों पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो आप बराए मेहरबानी हमारे चेयरमैन के साथ मुलाकात कीजिए, इन्हें आप बताइए कि ये मंसूबा है, हम इस पे भी काम कर सकते हैं, तो हम आपके उस मंसूबे के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी का बेपनाह पोटेंशियल है, मगर आलमी ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। मुल्क में इस ब्लू इकोनॉमी इतना पोटेंशियल है कि आज भी ऑलरेडी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी इंटरेस्टेड है। लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारे पोर्ट्स पे, हमारी जो बहरी तरसील की जो हमारी लाइन है और जो हमारा कार्गो हैंडलिंग है, जो भी हमारी सप्लाई चेन है जो स्पेशली बहरी अमूर से मुताल्लिक है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी जायद हमीद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्मीद है आज की मुलाकात से बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुल्क की तरक्की में भी मुआवन साबित होगी। एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी जिसमें ख्यालात का इजहार किया गया, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई गई KPT की तरफ से, और इट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि जहाँ से हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, मटीरियलाइज़ करें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तकरीब में दीगर बिजनेसमैन और ताजर बरादरी ने शिरकत करते हुए मुलाकात को खुश आइंद करार दिया कि किस तरह हम पोर्ट और मैरीटाइम अफेयर्स को, अपनी कोस्ट लाइन को हम बेहतर बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों का जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं उनके हवाले से। और माशाल्लाह इस तकरीब के अंदर शहर के और पूरी आपकी मैरीटाइम और उसके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। चेयरमैन KPT, पोर्ट कासिम चेयरमैन, एवरीबडी वाज हियर माशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी को शील्ड्स और गिलाफे काबा तोहफे के तौर पेश किया गया। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ शायान अली मीरजत, सिटी 21। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बराए ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का इनेकाद किया गया। सकाफती फ़रोग़ और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू हुई। कौंसल जनरल जापान और सूबाई वज़ीर बराए साइंस एंड IT ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सकाफत को फ़रोग देने का अज़्म। जामिया कराची में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आलमगीरियत और सकाफती तनू के उन्वान से कॉन्फ्रेंस कुलिया समाजी उलूम जामिया कराची की जानिब से एहतमाम किया गया। सूबाई मुशीर बराए साइंस एंड IT अली राशिद ने कहा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बहुत अहमियत है। एकेडमिक डायलॉग्स मुस्तकबिल का मंसूबा है। सिंध हुकूमत इधर मौजूद है आपको सपोर्ट करने के लिए। इस फोरम से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, यंगस्टर्स हों, बाकी प्रोफेसर हों, आपके साथ में सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस ऑफर कि मिलके काम करें। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि सकाफत मुल्क की पहचान होती है। So the first thing is globalization is about interdependence in terms of goods, in terms of services, in terms of technology and in terms of the population. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बहुत अहमियत है। सूबाई वजीर IT कौंसल जनरल जापान हातोरी मासारो ने कहा, जापान सकाफत के फरोग में हमेशा से पेश है। पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर जापानी सकाफत से अमान कराया। Today's theme is globalization and the diversity of the culture. So globalization is always a very important task for Japan. Japan do not have big land and we don't have
the natural resources. What we have is only human resources. तकरीब में बैरिस्टर शाहिदा जमील समेत शोबे तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन सजाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। नाजरीन, सर्दियों का ख़ास मशरूब कीनू के ताज़ा जूस की मांग में इजाफा। विटामिन सी से भरपूर कीनू क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने, जल्द को तरोताज़ा रखता है। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में कारोबार चमक उठता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। शहरी भी हाजमे को बेहतर बनाने और स्किन को चमकदार बनाने के लिए जूस को तरजीह देते हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। चेहरे का निखार या बीमारियों से निजात, मौसम सरमा में कीनू का जूस किसी खजाने से कम नहीं। शहर में मौसम की मुनासबत से कीनू के जूस की मांग बढ़ गई। सर्दियों के मौसम में कीनू के जूस की मांग में नुमाया इजाफा बढ़ने लगा। बाजारों और सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर शहरी बड़ी तादाद में कीनू का ताज़ा जूस पीते नजर आए। दुकानदारों के मुताबिक सर्दियों में कीनू का कारोबार बेहतरीन है। सर्दियों का सीजन आता है तो ये मेन जो खाने का सीजन फ्रूट्स वगैरह जो होता है ये सर्दियों में ही आता है। जैसे किन्नू है, मौसमी है, गाजर है, अनार है, ये सर्दियों के हिसाब से बहुत मुफीद चीज़ है। आप गाजर पिए, गाजर जो है हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। शहरी भी कीनू का जूस पीने के लिए बाजारों और दुकानों का रुख करने लगे। कहते हैं कीनू का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मददगार साबित होता है। नज़ला ज़ुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कीनू का जूस नहायत मुफीद है। इसको सब लोग पसंद करते हैं। ये सर्दियों की खास आता है किन्नू, और बाहर भी बहुत जाता है तो गैर मुल्कों में बहुत अच्छा होता है। ये खून का साफ करते हैं और मैदे की चीज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छा चीज़ है ना। किन्नू सर्दियों का चीज़ है ना, बहुत अच्छा चीज़ है। माहिरीन का कहना है कि कीनू के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को सेहतमंद रखते हैं और थकन कम करते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।